Hello dear students, welcome to CS Academy platform. Today in this session I will explain the most important subject in engineering assistant exam in AP Gramavadu Sachivalayam, that is engineering drawing. Okay, so very important subject, engineering drawing. Listen carefully, please watch this video till the end. Okay, so in the last session I already discussed with you about the engineering drawing. I divided total syllabus of engineering drawing into three parts. That is part 1. I already discussed with you the part 1, that is construction of a regular polygon. Construction of regular polygon, very important. I already discussed with you what is exactly the meaning of polygon and what is the difference between a regular polygon and polygon. Okay, so on the second part in engineering drawing, that is conical curves. So very important conical curves. Okay, so the third part that is this projections. Okay, so projections. So in that projections there is a projection of points, is there, projection of lines, projection of planes, and projection of solids. These are the three parts which are in our syllabus of engineering drawing in AP Gramavadu Sachivalayam. I already discussed with you this construction of regular polygon and projection of points and projection of lines. I already discussed with you, and I left this planes and solids and one more topic, that is conical curves. In this session I will discuss with you what is exactly the meaning of conical curves, how this conical curve forms. Okay, so exact meaning of conical curves. Okay, so types of conical curves. Okay, and in the types, so there are different types of conical curves, that parabola, ellipse, and hyperbola. What is the exactly eccentricity for this? Eccentricity less than 1 unte emantaru, eccentricity greater than 1 unte emantaru, eccentricity equal to 1 unte emantaru, eccentricity root 2 unte emantaru. Okay, so how to draw this conical curves? Okay, so parabola ela draw cheyali, methods enti, ellipse ki methods enti, so hyperbola ki methods enti. Okay, so latus rectum ante emti. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి కోన్కి వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్గా షేప్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా నేను వచ్చేసి ఈ సెషన్లో డిస్కస్ చేస్తాను. ఇది టోటల్గా వచ్చేసి ఈ సెషన్లో ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ సంబంధించిన సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి కంప్లీట్గా నేను వచ్చేసి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సిఎస్ అకాడమీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రమ్ ది లాస్ట్ 40 days ఆన్వర్డ్స్ సిఎస్ అకాడమీ వచ్చేసి ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జామ్ సంబంధించిన వీడియోస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. సో ఆల్రెడీ వచ్చేసి పార్ట్ 1, పార్ట్ 3లో వచ్చేసి 2 parts కంప్లీట్ చేశాను. సో ఈ సెషన్లో నేను వచ్చేసి పార్ట్ 2 కంప్లీట్గా డిస్కస్ చేస్తాను. సో కేర్ఫుల్గా చివరి వరకు చూడండి, సో ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయొద్దు. ఓకేనా, సో కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో కేర్ఫుల్గా చూసి ఒక నోట్స్ మెయింటైన్ చేసుకుని నోట్స్లో నీట్గా నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ ద సిలబస్ ఆఫ్ దిస్ conical curves, so this is the total parts what we have to discuss in this session. Okay, now let us see. Now we will see what is exactly the meaning of conical curves. Conical curves అంటే ఏమిటి, సో conical curves ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ conical curves సంబంధించిన ప్రతి పాయింట్ నేను వచ్చేసి ఎగ్జామ్కి సంబంధించి డిస్కస్ చేస్తాను. సో కేర్ఫుల్గా వినండి. ఓకే, సో conical curves చాలా ఇంపార్టెంట్ conical curves. సో స్కిప్ చేయొద్దు. conical curves వచ్చేసి మీకు వచ్చేసి చాలామందికి వీడియో దొరకట్లేదు అని చెప్పేసి వీడియో చేయమన్నారు. సో కాబట్టి మీకోసం వచ్చేసి సమ్ ప్రాక్టికల్ వ్యూలో వచ్చేసి వీడియో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. సో conical curves అంటే ఏమిటి, సో వేటిని మనం conical curves అంటామంటే ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చూస్తే the curves, conical curves అని నోట్ చేసుకోండి. సో the curves that are formed, okay, the curves that are formed by intersection of the surface of cone. Note this definition, very important. The curves that are formed by intersection of the surface of the cone by the sectional plane. Okay, by the sectional plane. ఓకే, సో ఈ డెఫినేషన్ మీకు అర్థం కాకపోతే నేను నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, కేర్ఫుల్గా చూడండి. ద కర్వ్స్ దట్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై ది ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది కోన్. సో కోన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, సో ఎగ్జాక్ట్లీ ద కోన్ వచ్చేసి మనకు ఈ షేప్లో ఉంటుంది. సో ఇది మనకు ఒక కోన్ అనుకుంటే, సో కేర్ఫుల్గా చూడండి, ఇది మనకు ఒక కోన్. ఓకేనా, ఈ కోన్ వచ్చేసి సెక్షనల్ ప్లేన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక సెక్షనల్ ప్లేన్ అనుకుంటే, ఈ ప్లేన్తో నేను కట్ చేస్తే, సెక్షన్ చేస్తే, ఓకేనా, మనకు వచ్చేటువంటి కర్వ్సే మనం ఏమంటామంటే కోనికల్ కర్వ్స్. సో కోన్ ద్వారా మనకు వచ్చేసి కర్వ్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఎప్పుడైతే మనం సెక్షనల్ చేస్తామో, సో వాటిని మనం కోనికల్ కర్వ్స్ అంటారు. ఓకేనా, ద కర్వ్స్ దట్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది కోన్ బై ది సెక్షనల్ ప్లేన్. సెక్షనల్ ప్లేన్ ద్వారా మనం కట్ చేసినప్పుడు వచ్చేటువంటి మనకు వచ్చేసి కర్వ్సే మనకు కోనికల్ కర్వ్స్ అంటారు. ఇది ఒక కోన్ అనుకుంటే, ఓకేనా, సో ఇది ఒక కోన్ అనుకుంటే, ఈ కోన్ వచ్చేసి ఒక సెక్షనల్ ప్లేన్తో వచ్చేసి నేను కట్ చేస్తే మనకు వచ్చేసి కోనికల్ కర్వ్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఎన్ని రకాల కోనికల్ కర్వ్స్ ఉన్నాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వచ్చేసి సెక్షనల్ ప్లేన్ వచ్చేసి బేస్డ్ అపాన్ ది కటింగ్ ఏ డైరెక్షన్లో కట్ చేస్తున్నాను బేస్ చేసుకొని మనకు వచ్చేసి టోటల్ ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ కోనికల్ కర్వ్స్ ఉన్నాయంటే 3 types ఆఫ్ కోనికల్ కర్వ్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ టైప్ మనకేంటంటే పారాబోలా. ఓకేనా, పారాబోలా. సో ఇది ఎలా కట్ చేస్తే ఎలా వస్తుందో కూడా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, కేర్ఫుల్గా వినండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ సెక్షనల్ కోనికల్ కర్వ్స్ ఏంటంటే పారాబోలా, సెకండ్ వన్ ఎలిప్స్, ఓకే, సెకండ్ వన్ ఎలిప్స్, అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మనకి హైపర్బోలా. ఓకేనా, హైపర్బోలా. సో 3 types ఆఫ్ మన కోనికల్ కర్వ్స్ ఉన్నాయి. సో పారాబోలా, ఎలిప్స్, హైపర్బోలా.
ఓకే, కానీ ఇంకొక కోనికల్ కర్వ్ కూడా ఉంది మనకి, దాన్ని మనం వచ్చేసి సర్కిల్ అంటారు. సో సర్కిల్ జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ వన్ ఆఫ్ ది టైప్ ఆఫ్ ఎలిప్స్. సో ఎలిప్స్లో ఇది ఒక రకం అనమాట. ఓకేనా, సో ఎలిప్స్ ఇలా చూసుకుంటే ఎలిప్స్లో వచ్చేసి ఇది మేజర్ యాక్సెస్, ఇది మైనర్ యాక్సెస్ అనుకుంటే, సో మేజర్ డయామీటర్ మైనర్ డయామీటర్ ఈక్వల్గా ఉంటే దాన్ని మనం వచ్చేసి ఎలిప్స్ అంటాము. ఓకేనా, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద అన్ఈక్వల్, సో మేజర్ డయామీటర్ మైనర్ డయామీటర్ అన్ఈక్వల్గా ఉంటే దాన్ని ఎలిప్స్ అంటారు, ఈక్వల్గా ఉంటే సర్కిల్ అంటారు. సో సర్కిల్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిప్స్. ఓకే, కానీ మనం వచ్చేసి ద ఫోర్త్ టైప్ అని అనుకుంటే మనకు వచ్చేసి కోనికల్ కర్వ్స్ టోటల్ వచ్చేసి 4 ఉంటాయి. ఓకేనా, సో కేర్ఫుల్గా వినండి. సో కోనికల్ కర్వ్స్ డెఫినేషన్ చెప్పాను. సో కోనికల్ కర్వ్స్ ఎన్ని రకాలు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూస్తే ఈ కోనికల్ కర్వ్స్ యొక్క కోన్ నుంచి ఎలా ఫామ్ అవుతాయి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను డెఫినేషన్లో. సో కోనికల్ కర్వ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై కోనికల్ కర్వ్స్ ఆర్ అబ్టైన్డ్ by cutting the cone with the sectional plane. సెక్షనల్ ప్లేన్తో కట్ చేస్తే మనకు వచ్చేసి కోనికల్ కర్వ్స్ వస్తాయని చెప్పడం జరిగింది. సో ఎలా కట్ చేయాలి, ఎలా వస్తాయి మనకు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి హౌ కోనికల్ కర్వ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. సో ఫార్మేషన్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి కోనికల్ కర్వ్స్. సో కేర్ఫుల్గా వినండి, ప్రాక్టికల్ వ్యూలో చెప్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ మనకు వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్, సో మనకు వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక కోన్ అనుకుంటే కేర్ఫుల్గా వినండి. ఓకే, సో ఇది ఒక కోన్ అనుకుంటే నేను ఇక్కడ, సో ఈ కోన్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే కోన్ అనుకుంటే, ఈ కోన్కి వచ్చేసి ఇది దీన్ని ఏమంటారంటే అపెక్స్ అంటారు. ఓకేనా, ఈ పాయింట్ మనం అపెక్స్ అంటారు. సో దీన్ని మనం వచ్చేసి బేస్ అంటారు. ఓకే, దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఈ యొక్క ఎడ్జ్ని వచ్చేసి స్లాంట్ ఎడ్జ్ అంటారు, స్లాంట్ ఎడ్జ్. ఓకే, సో కేర్ఫుల్గా చూడండి, స్లాంట్ ఎడ్జ్ అంటారు. ఓకే, దీన్ని మనం వచ్చేసి యాక్సిస్ అంటాము, యాక్సిస్ ఆఫ్ ది కోన్. ఓకే, సో యాక్సిస్ ఆఫ్ ది కోన్, దీన్నే మనం వచ్చేసి జనరేటర్ అని కూడా అంటారు. సో జనరేటర్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, ఇది వచ్చేసి మనకి యాక్సిస్ ఆఫ్ ది కోన్. సో ఈ కోన్ని మనం వచ్చేసి సెక్షనల్ ప్లేన్తో కట్ చేసినప్పుడు వచ్చేది మనకు వచ్చేసి కోనికల్ కర్వ్స్ అని చెప్పాను. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యొక్క కోన్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఈ యొక్క యాక్సిస్కి ఈ యొక్క స్లాంటింగ్ ఎడ్జ్కి ఉన్నటువంటి యాంగిల్ని మనం ఏమంటామంటే దీన్ని తీటాతో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఓకేనా, సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఈ తీటా అనేటువంటి యాంగిల్. సో కేర్ఫుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక యాక్సిస్కి స్లాంట్ ఎడ్జ్కి ఉన్నటువంటి యాంగిల్ మనం వచ్చేసి తీటా అంటారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ కేసు సర్కిల్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందో చూద్దాం. ఓకేనా, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేర్ఫుల్గా చూడండి ఇక్కడ. సో ఇది వచ్చేసి మనకు ఒక కోన్ అనుకుంటే, ఇది ఒక కోన్ అనుకుంటే. ఓకే, సో ఈ కోన్కి వచ్చేసి మనకి యాక్సెస్ ఈ విధంగా ఉంటుంది, ఈ కోన్కి వచ్చేసి యాక్సెస్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ వచ్చేసి యాంగిల్ని వచ్చేసి మనం తీటా అంటారు. ఓకేనా, సో ఈ యాంగిల్తో మనకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇక్కడ, సో తీటా అంటారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నా సెక్షనల్ ప్లేన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఒక కోన్ అనుకుంటే, ఈ కోన్కి వచ్చేసి ఇది యాక్సిస్, ఈ కోన్కి వచ్చేసి ఇది యాక్సిస్. కేర్ఫుల్గా చూడండి, ఇది యాక్సిస్. ఓకే, సో సెంటర్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ యాక్సిస్కి వచ్చేసి నా సెక్షనల్ ప్లేన్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి. ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి సెక్షనల్ ప్లేన్ వచ్చేసి ఈ విధంగా కట్ చేస్తే ఓకే, కేర్ఫుల్గా చూడండి, సెక్షనల్ ప్లేన్ మనం వచ్చేసి ఈ విధంగా డినోట్ చేస్తాం, ఈ విధంగా నేను వచ్చేసి పర్పెండిక్యులర్గా కట్ చేస్తే, ఈ విధంగా పర్పెండిక్యులర్గా కట్ చేస్తే, సో ఇది వచ్చేసి యాక్సిస్. ఈ యాక్సిస్కి యొక్క స్లాంటింగ్ ఎడ్జ్కి ఉన్నటువంటి యాంగిల్ మనం ఏమంటామంటే తీటా అంటారు. ఓకే, సో ఈ యాక్సిస్కి యొక్క సెక్షనల్ ప్లేన్కి ఉన్నటువంటి యాంగిల్ వచ్చేసి మనం ఆల్ఫా అంటారు. ఓకేనా, ఈ యాక్సిస్కి యొక్క సెక్షనల్ ప్లేన్కి ఉన్నటువంటి యాంగిల్ ఆల్ఫా అంటారు. సో ఈ యొక్క యాక్సిస్కి స్లాంట్ ఎడ్జ్, ఇది స్లాంట్ ఎడ్జ్, ఈ ఎడ్జ్కి ఉన్నటువంటి యాంగిల్ తీటా అంటారు. ఇఫ్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 90 డిగ్రీస్, ఓకే, ఆల్ఫా అనేది సెక్షనల్ ప్లేన్తో వచ్చేసి 90 డిగ్రీస్తో యాంగిల్ మెజర్ చేస్తే, సో అప్పుడు మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది అంటే సర్కిల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో చూడండి కేర్ఫుల్గా, నేను ఇక్కడ కట్ చేస్తున్నాను. సో దీన్ని వచ్చేసి మనం వచ్చేసి ఇది యాక్సిస్ అనుకుంటే, యాక్సిస్కి పర్పెండిక్యులర్గా కట్ చేస్తున్నాను. సో ఈ విధంగా కట్ చేస్తున్నాను. సో కేర్ఫుల్గా చూడండి, సో ఈ విధంగా కట్ చేస్తున్నాను. సో కేర్ఫుల్గా చూడండి, సో ఈ విధంగా కట్ చేస్తున్నాను. సో ఈ విధంగా కట్ చేస్తే మనకి వచ్చేసి ఏం ఫామ్ అవుతుందో చూడండి. ఓకే, సో సర్కిల్ ఫామ్ అయింది. సార్ సో ఇది వచ్చేసి మనకి యాక్చువల్గా వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉన్నది వచ్చేసి నేను ఈ యాక్సిస్కి వచ్చేసి పర్పెండిక్యులర్గా కట్ చేశాను. సో ఇక్కడ చూస్తే వచ్చేసి ఇది ఈ విధంగా కట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇది చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఈ విధంగా కట్ అయిపోయింది. ఈ విధంగా కట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు వచ్చేసి ఏమొచ్చింది, సర్క్యులర్ బాడీ వచ్చింది, సర్క్యులర్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నలాగా వచ్చింది అనమాట. ఓకే, సో అంటే ఆల్ఫా వచ్చేసి 90 డిగ్రీస్ అయితే మనకు వచ్చేసి సర్క్యులర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ సర్కిల్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందో ఇక్కడ నేను రిప్రజెంట్ చేస్తాను. సో కేర్ఫుల్గా చూడండి, సో సర్కిల్ అనేటువంటిది ఈ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది మనకు సర్క్యులర్ బాడీ. Whenever we are cutting this sectional plane with axis, it is making 90 degrees, we will get circle. Chala important question. If alpha equal 90 degrees, which of the following is formed in the conical curves? Okay, circle is formed. Okay, so second one చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఇది సర్క్యులర్ ఫామ్ అయింది. సో సెకండ్ వన్ చూస్తే మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి, సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఒక ఒక కోన్ అనుకుంటే. ఓకే, సో ఈ కోన్లో వచ్చేసి ఆల్రెడీ వచ్చి సర్కిల్ డిస్కస్ చేశాను నేను ఇక్కడ. ఓకే, సో ఈ కోన్లో మనకు వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి యాక్సిస్. కేర్ఫుల్గా వినండి, సో స్కిప్ చేయద్దు వీడియోని. సో ఇది యాక్సిస్ అనుకుంటే,
ఈ యాక్సెస్కి వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి యాంగిల్, సో యాంగిల్ తీటా అంటారు. ఈ యాక్సెస్కి ఈ యొక్క స్లాంట్కి ఎడ్జ్గా ఉన్నటువంటి యాంగిల్ మనం వచ్చేసి తీటా అంటాము. సో కేర్ఫుల్గా చూడండి. సో ఇది మనకు వచ్చేసి తీటా, ఇది మనకు తీటా. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా సెక్షన్ ప్లేన్ ఇందాక వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉన్నది, ఎస్ఆర్ నో. సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఈ విధంగా హార్జెంటల్గా కట్ చేసాము. ఇప్పుడు దీన్ని వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే కొంచెం టిల్ట్ చేస్తున్నాను, ఈ విధంగా కట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఈ విధంగా కట్ చేస్తున్నాను, కొంచెం యాంగిల్తో కట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూస్తే ఇది మనకు ప్రీవియస్ కేసులో ఉన్నటువంటి యొక్క సెక్షనల్ ప్లేన్. సో దీన్ని వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఈ విధంగా రొటేట్ చేశాను, దీన్ని ఈ విధంగా రొటేట్ చేశాను. ఓకే, సో ఇది సెక్షనల్ ప్లేన్ ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, సెక్షనల్ ప్లేన్ ఈ విధంగా 2 arrow మార్క్స్తో బోత్ సైడ్. సో ఈ విధంగా కట్ చేసినప్పుడు నాకేమొస్తుందంటే చూడండి కేర్ఫుల్గా. సో ఇది వచ్చేసి ఈ యొక్క సెక్షనల్ ప్లేన్కి దీనికి ఉన్నటువంటి యాంగిల్ మనం వచ్చేసి ఏమంటామంటే ఆల్ఫా అంటారు. సో కేర్ఫుల్గా చూడండి, ఇది ఆల్ఫా. కేర్ఫుల్గా చూడండి, యాక్సెస్కి సెక్షన్ ప్లేన్కి వచ్చేసి ఆల్ఫా అంటారు, యాక్సెస్కి స్లాంట్ ఎడ్జెస్కి తీటా అంటారు. ఈ రెండు యాంగిల్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, కేర్ఫుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ తీటా, ఇఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ తీటా, ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు ఆల్ఫా వచ్చి గ్రేటర్ దెన్ తీటా అని గుర్తుపెట్టుకోదు, ఇక్కడ వచ్చేసి 90 degrees ఆల్ఫా అంతే. ఓకేనా, ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ కేసులో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ తీటా వాట్ విల్ గెట్ మీన్స్ వీ విల్ గెట్ ఎలిప్స్, వీ విల్ గెట్ ఎలిప్స్. సో ఎలిప్స్ ఎలా వస్తుందో కూడా నేను చూపిస్తాను ఇక్కడ. ఓకే, సో ఆల్ఫా అనేది తీటా కంటే ఎక్కువ ఉంటే మనకు వచ్చేసి ఎలిప్స్ వస్తుంది. సో ఇది తీటా, ఇది వచ్చేసి ఆల్ఫా. సో కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఎలా వస్తుందంటే ఎలిప్స్, కేర్ఫుల్గా చూడండి. సో ఈ విధంగా ఎలిప్స్ వస్తుంది, ఈ విధంగా ఎలిప్స్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఎలిప్స్ వస్తుంది. ఈ కేసులో మనకు సర్క్యులర్ వస్తే, ఈ కేసులో మనకు వచ్చేసి ఎలిప్స్ వస్తుంది. ఈ ఎలిప్స్ అనేది మనకి ఎలా వస్తుందో నేను కేర్ఫుల్గా చూపిస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక కోన్ అనుకుంటే ఈ కోన్కి వచ్చేసి ఇది యాక్సెస్ అనుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది యాక్సెస్ అనుకుందాం. సో ఇది యాక్సెస్ అనుకుంటే ఈ యొక్క కోన్కి వచ్చేసి ఇది యాక్సెస్ అనుకుంటే ఈ యాక్సెస్కి వచ్చేసి ప్రీవియస్ కేసులో సర్క్యులర్ రావడం కోసం నేను ఏం చేశాను, హార్జెంటల్గా కట్ చేశాను. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను, ఈ షేప్లో సో టిల్ట్ చేస్తున్నాను. సో సమ్ యాంగిల్, ఇది వచ్చేసి మనకు ఈ యొక్క సెక్షనల్ ప్లేన్ అనుకుంటే ఈ విధంగా ఉందనుకుంటే, సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఆల్ఫా అవుతుంది, ఇది వచ్చేసి మనకి ఆల్ఫా అవుతుంది. సో ఈ షేప్లో కట్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా. సో ఈ విధంగా కాకుండా ఈ విధంగా కట్ చేస్తున్నాను. సో ఈ విధంగా కట్ చేస్తే మనకి ఏ విధంగా వస్తుందో చూడండి. సో కేర్ఫుల్గా చూడండి, ఇక్కడ కట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి, సో ఇక్కడ చూడండి మీకు వచ్చేసి ఎలిప్స్ అనేటువంటి షేప్ రావడం జరిగింది. చూడండి కేర్ఫుల్గా. సో ఎలిప్స్ అనేటువంటి షేప్ రావడం జరిగింది, ఈ విధంగా వచ్చింది ఎలిప్స్. ఓకే, ఎస్ఆర్ నో మీకు కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను. సో టాప్ సైడ్ నుంచి ఎలిప్స్ రావడం జరిగింది, ఎలిప్స్. ఓకే, సో ఎలిప్స్ అనేది రావడం జరిగింది ఈ విధంగా. అంటే ఆల్ఫా అనేది తీటా కంటే ఎక్కువ ఉంటే మనకి ఎలిప్స్ ఫామ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇది సెకండ్ కేసు. సో థర్డ్ కేసు చూస్తే చాలా కేర్ఫుల్గా వినండి, చాలా ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్గా మీకు చూపిస్తున్నాను చాలా కేర్ఫుల్గా. ఇది వచ్చేసి మనకి ఎలిప్స్. సో ఈ కేసులో ప్రీవియస్ కేసులో మనకు చూస్తే వచ్చేసి సర్క్యులర్ ఫామ్ అయింది. సో కేర్ఫుల్గా చూడండి. సో ఇది సర్కిల్, మనకి ఇది సర్కిల్, ఇది వచ్చేసి మనకి ఎలిప్స్ కావడం జరిగింది. ఓకే, ఇది ఎలిప్స్, ఇది సర్కిల్. ఓకే, సో ఈ రెండు కేసులు మనం కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. సో థర్డ్ కేసు ఏంటి మనకి, థర్డ్ కేసులో మనం ఏం చేస్తామంటే, సో కేర్ఫుల్గా చూడండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ థర్డ్ కేసు కూడా. సో ఇక్కడ చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్డ్ కేసులో మనకు వచ్చేసి ఇది ఒక కోన్ అనుకుంటే, ఇది ఒక కోన్ అనుకుంటే ఈ కోన్కి వచ్చేసి ఇది యాక్సెస్, ఇది యాక్సెస్ ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇది యాక్సెస్. ఓకేనా, ఇది స్లాంట్ ఎడ్జ్, ఇది స్లాంట్ ఎడ్జ్. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫస్ట్ ఈ కేసులో ఈ విధంగా హార్జెంటల్గా ఉన్నది, ఇది వచ్చేసి నెక్స్ట్ కేసులోకి వచ్చేసి కొంచెం టిల్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ థర్డ్ కేసులోకి వచ్చేసి, థర్డ్ కేసులోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ యొక్క సెక్షనల్ ప్లేన్ స్లాంట్ ఎడ్జ్కి ప్యారలల్గా ఉంటే, స్లాంట్ ఎడ్జ్కి ప్యారలల్గా ఉంటే, కేర్ఫుల్గా ఉండండి ఈ కేసు. సో ఇది స్లాంట్ ఎడ్జ్, ఇది సెక్షనల్ ప్లేన్ స్లాంట్ ఎడ్జ్కి ప్యారలల్గా కట్ చేస్తే, ఈ విధంగా కట్ చేస్తే, ఈ విధంగా కట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, ఈ విధంగా కట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, కేర్ఫుల్గా చూడండి. ఓకే, ఇది స్లాంట్ ఎడ్జ్, ఈ యొక్క సెక్షనల్ ప్లేన్ అనేటువంటిది ఈ యొక్క స్లాంట్ ఎడ్జ్కి ప్యారలల్గా వచ్చేసింది. సో ఇది మనకు వచ్చేసి తీటా, ఇది తీటా, ఇది మనకు వచ్చేసి ఆల్ఫా. ఎస్ఆర్ నో ఈ కేసులో మనకి ఏమొస్తుందంటే ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు తీటా వస్తుంది, ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు తీటా వస్తుంది. ఓకే, సో కేర్ఫుల్గా చూడండి, మీరు స్లాంట్ ఎడ్జ్కి సెక్షనల్ ప్లేన్ని ఎక్కడ పెట్టి కట్ చేసినా కూడా మీకు వచ్చేసి ఆల్ఫా ఈక్వల్ తీటా వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కూడా మనకు స్లాంట్ ఎడ్జ్, ఈ ఎడ్జ్ కూడా ఈ విధంగా కట్ చేయొచ్చు, ఈ విధంగా కట్ చేయొచ్చు ప్యారలల్గా. సో అప్పుడు కూడా మనకు వచ్చేసి ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు తీటా వస్తుంది. సో ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు తీటా వస్తుంది. సో స్లాంట్ ఎడ్జ్కి ప్యారలల్గా కట్ చేస్తే మనకు ఆల్వేస్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు తీటా వస్తుంది. ఓకేనా, ఈ కేసులో మనకి ఏమొస్తుందంటే పారాబోలా వస్తుంది, పారాబోలా. ఓకే, పారాబోలా వస్తుంది. ఓకేనా, ఈ కేసులో పారాబోలా ఎలా వస్తుందో నేను చూపిస్తాను ఇక్కడ. సో కేర్ఫుల్గా చూడండి. సో ఇక్కడ డ్రా చేస్తాను చూడండి. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి మనకు 3D ఓరియంటెడ్గా డయాగ్రామ్ అనుకుంటే, 3D ఓరియంటెడ్ డయాగ్రామ్ అనుకుంటే, సో ఇది వచ్చేసి ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఈ విధంగా కట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఈ విధంగా కట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఏ విధంగా వస్తుందంటే, సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఈ విధంగా వస్తుంది. సో కేర్ఫుల్గా చూడండి, కేర్ఫుల్గా చూడండి ఇక్కడ. సో ఇది వచ్చేసి మనకు వచ్చేసి పారాబోలా ఈ షేప్లోకి వస్తుంది. ఓకే, ఇది మనకు పారాబోలా ఈ షేప్లోకి వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది మనకు వచ్చేసి థర్డ్ కేసు పారాబోలా ఏ షేప్లోకి వస్తుంది ఇక్కడే నేను రిప్రజెంట్ చేస్తాను దీన్ని. ఓకే, సో మీకు వచ్చేసి ఈ యొక్క డయాగ్రమాటికల్గా కూడా ఈ యొక్క ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ కూడా చూపిస్తాను. సో ఇది చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఇది ఒక కోన్ అనుకుంటే, ఈ కోన్కి వచ్చేసి ఇది ఒక యాక్సెస్ అనుకుంటే, ఇది ఒక యాక్సెస్ అనుకుందాం. ఈ కోన్కి వచ్చేసి ఇది యాక్సెస్, కేర్ఫుల్గా చూడండి. ఓకే, ఇది యాక్సెస్ అనుకుంటే ఇది వచ్చేసి మనకి స్లాంట్ ఎడ్జ్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ విధంగా చేస్తున్నాను. సో ఇది మనకు కోన్ అనుకుంటే, ఇది ఒక కోన్,
ఇది మనకు స్లాంట్ ఎడ్జ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే తీసుకుంటే ఇది మనకు ఒక స్లాంట్ ఎడ్జ్, ఇది స్లాంట్ ఎడ్జ్. ఈ ఎడ్జ్కి నేను వచ్చేసి కట్టింగ్ అనేటువంటిది ఈ విధంగా కట్ చేస్తున్నాను, ఈ విధంగా కట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఈ విధంగా కట్ చేస్తే ఇది ఒక సెక్షనల్ ప్లేన్ అనుకుంటే ఈ విధంగా. ఓకే, ఇది ఒక కోన్కి వచ్చేసి కరెక్ట్గా స్లాంట్ ఎడ్జ్కి ప్యారల్గా కట్ చేస్తున్నాను, కరెక్ట్గా స్లాంట్ ఎడ్జ్కి ప్యారల్గా కట్ చేస్తున్నాను. కేర్ఫుల్గా చూడండి. సో స్లాంట్ ఎడ్జ్కి ప్యారల్గా కట్ చేసినప్పుడు ఈ ఓన్లీ ఈ కేసులో మాత్రమే ఇది వచ్చేసి బేస్ని టచ్ అవుతుంది. ఈ కేసులో ఈ యొక్క సెక్షనల్ ప్లేన్ బేస్ని టచ్ అవ్వట్లేదు, ఈ కేసులో కూడా సెక్షనల్ ప్లేన్ బేస్ని టచ్ అవ్వట్లేదు. సో ఇది పారాబోలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చేసి ఈ యొక్క సెక్షనల్ ప్లేన్ బేస్ని టచ్ చేస్తుంది. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. సో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కేస్ దిస్ కటింగ్ ప్లేన్ ఈజ్ టచింగ్ ద బేస్ అంటాడు. సో బేస్ని వచ్చేసి టచ్ చేస్తుంది. ఓకేనా. సో బేస్ని వచ్చేసి మనకు ఎన్ని చోట్ల టచ్ చేస్తాను అంటే టూ ప్లేసెస్లో టచ్ చేస్తున్నాను, 2 పాయింట్స్ దగ్గర టచ్ చేస్తున్నాను. అది కూడా నేను చూపిస్తాను, అది కూడా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ యొక్క సెక్షనల్ ప్లేన్ పారాబోలా కేసులో ఎన్ని పాయింట్స్ దగ్గర టచ్ చేస్తుంది అంటే 2 పాయింట్స్ దగ్గర టచ్ చేస్తుంది. ఆ 2 పాయింట్స్ ఏంటో నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను. సో ఈ విధంగా కట్ చేస్తున్నాను. సో కేర్ఫుల్గా చూడండి. ఓకే, సో ఇది అనమాట. సో ఈ కోన్ వచ్చేసి ఏ విధంగా మనకు వచ్చేసిందంటే ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఈ షేప్లోకి వచ్చేసింది. చూడండి, ఇది వచ్చేసి మనకి పారాబోలా షేప్ ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు కనిపిస్తుంది పారాబోలా. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఈ పాయింట్ ఒకటి 2 పాయింట్స్ దగ్గర వచ్చే సెక్షనల్ ప్లేన్ అని టచ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది బేస్ అనుకోండి. సో బేస్ నుంచి చూస్తే మీకు వచ్చేసి కనిపిస్తుంది ఈజీగా పారాబోలా ఎట్లుందో. సో ఇది మనకు పారాబోలా. ఓకే, సో ఈ పాయింట్స్ దగ్గర మనకు వచ్చేసి ఈ పారాబోలా చూడండి ఎట్లుందో. సో ఈ పాయింట్స్ దగ్గర ఈ పాయింట్ 2 పాయింట్స్ దగ్గర టచ్ అయింది అనమాట మనకి. సో ఇది మనకు వచ్చేసి ఈ యొక్క పారాబోలా కేసు. ఓకే, సో ఫోర్త్ కేసు మనకు వచ్చేసి సర్క్యులర్ వచ్చింది, ఎలిప్స్ వచ్చింది, పారాబోలా వచ్చింది, హైపర్బోలా. సో హైపర్బోలా మనకి ఏ విధంగా వస్తుందో కేర్ఫుల్గా చూడండి. సో హైపర్బోలా రావడానికి మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ వచ్చేసి ఆల్ఫా ఈక్వల్ 90 degrees, ఇక్కడ ఆల్ఫా వచ్చేసి గ్రేటర్ దెన్ తీటా, ఆల్ఫా వచ్చేసి ఈక్వల్ టు తీటా. నెక్స్ట్ కేసులో ఆల్ఫా లెస్ దెన్ తీటా వస్తుంది. ఆల్ఫా లెస్ దెన్ తీటా రావాలంటే మనం ఏం చేయాలి, ఫోర్త్ కేసుకి అలా కేర్ఫుల్గా చూడండి. సో ఇది వచ్చేసి ఒక కోన్ అనుకుంటే ఈ కోన్కి వచ్చేసి ఇది చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ కేసులో మనకు వచ్చేసి ఆల్ఫా వచ్చేసి ఈక్వల్ టు తీటా, ఆల్ఫా గ్రేటర్ దెన్ తీటా. ఈ కేసులో మనకు ఆల్ఫా లెస్ దెన్ తీటా వస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే ఈ ఆల్ఫా వచ్చేసి లెస్ దెన్ తీటా మనకు వచ్చినప్పుడు హైపర్బోలా వస్తుంది. హైపర్బోలా ఈ కేసు చాలా ఇంపార్టెంట్, అడుగుతుంటాడు. ఓకే, సో ఆల్ఫా వచ్చేసి లెస్ దెన్ తీటా, ఇది మనకు తీటా అనుకుంటే దీనికంటే యాంగిల్ తక్కువ ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలి. సో ఈ కేసులో చూస్తే ఫస్ట్ ఈ విధంగా హారిజాంటల్గా కట్ చేసాం, ఈ కేసులో కొంచెం టిల్ట్ చేసాం, ఈ కేసులో ఇంకా ట్విల్ట్ చేసాం. ఈ కేసులో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ కేసులో వచ్చేసి ఈ స్లాంట్ ఎడ్జ్కి వచ్చేసి ప్యారల్గా ఉండకుండా మనం వచ్చేసి కట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఈ విధంగా కట్ చేస్తాం. ఇది వచ్చేసి మనకేమవుతుంది, తీటా అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఇంకొక కేసు చూపిస్తాను మీకు. ఇది వచ్చేసి ఒక కోన్ అనుకుంటే, ఓకే, ఇది ఒక కోన్ అనుకుంటే మనకి ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుందంటే ఇది వచ్చేసి నేను 3D ఓరియంటెడ్గా డ్రా చేస్తాను, 3D ఓరియంటెడ్గా. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి 3D ఓరియంటెడ్ కేసులో 3D ఓరియంటెడ్గా మనం వచ్చేసి డ్రా చేస్తాను. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఈ విధంగా కట్ చేస్తాం. ఈ విధంగా కట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏ విధంగా వస్తుందంటే ఈ షేప్లోకి వస్తుంది. ఈ షేప్లోకి వస్తుంది. సో ఇది మనకు వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి యాంగిల్ అనుకుంటే, ఇది వచ్చేసి మనకు ఆల్ఫా అనుకుంటే ఆల్ఫా లెస్ దెన్ తీటా వస్తుంది. ఆల్ఫా లెస్ దెన్ తీటా వస్తే మనకు వచ్చేసి హైపర్బోలా వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది మనకు వచ్చేసి 4 కేసెస్. సో మనకు దీంట్లో రిప్రజెంట్ చేస్తే ఇన్ కేసు చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి ఒక కోన్ అనుకుంటే ఈ కోన్లో వచ్చేసి మనకి సరే కేర్ఫుల్గా చూడండి. సో ఇది వచ్చేసి మనకి యాక్సెస్ అనుకుంటున్నాను. సో కేర్ఫుల్గా చూడండి, ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్గా చూపిస్తున్నాను. ఓకే, ఇది యాక్సెస్ అనుకుంటే ఇది ఒక స్లాంట్ ఎడ్జ్, ఇది బేస్. ఓకే, సో ఈ కేసులో మనకి వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాము, ఇక్కడ చూస్తే వచ్చేసి ఈ కేసులో ఈ విధంగా కట్ చేస్తే స్లాంట్ ఎడ్జ్కి ప్యారలల్ కట్ చేస్తే మనకు వచ్చేసి పారాబోలా వస్తుంది. ఈ కేసులో నేను ఈ విధంగా కట్ చేయాలి, ఈ విధంగా కట్ చేయాలి. సో ఇది వచ్చేసి యాంగిల్ తీటా, ఇది మనకు వచ్చేసి ఆల్ఫా. సార్ నో. సో ఈ విధంగా కట్ చేస్తే మనకు వచ్చేసి హైపర్బోలా వస్తుంది. సో ఈ కేసులో హైపర్బోలా రావడానికి మనకు వచ్చేసి యాంగిల్ వచ్చేసి ఆల్ఫా లెస్ దెన్ తీటా. సో ఈ కేసులో ఈ విధంగా నేను వచ్చేసి కట్ చేస్తే మనకి ఏ విధంగా వస్తుంది చూడండి. సో ఇది వచ్చేసి మనకి హైపర్బోలా వస్తుంది ఆల్ఫా లెస్ దెన్ తీటా అయినప్పుడు. సో చూడండి, కేర్ఫుల్గా చూడండి. సో ఈ విధంగా కట్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో ఈ విధంగా కట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఈ కేసులో మనకు చూస్తే ఏ విధంగా వచ్చిందో చూడండి. సో ఇది మనకు వచ్చేసి హైపర్బోలా, కేర్ఫుల్గా చూడండి. సో ఈ కేసులో మనకు వచ్చేసి పారాబోలా, ఇది మనకు పారాబోలా. సో ఈ కేసులో మనకి ఇది వచ్చేసి హైపర్బోలా. ఓకేనా, సో పారాబోలా, హైపర్బోలా. సో ఇది మనకు వచ్చేసి ఎలిప్స్. సో ఇది మనకు వచ్చేసి టోటల్గా సర్కిల్. సో సర్కిల్, ఎలిప్స్, పారాబోలా, హైపర్బోలా. ఇవి మనకు 4 కేసెస్ అనమాట. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ గాట్ దిస్ పాయింట్. సో ఈ 4 కేసెస్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్, అడుగుతుంటాడు ఎగ్జామ్లో ఎక్కువ. సో కాబట్టి మీరు వచ్చేసి ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకే, సో ఇవి మనకు వచ్చేసి 4 కేసెస్. సో ఐ హోప్ యూ గాట్ దిస్ పాయింట్. ఎలా వచ్చేసి మనకి ఈ యొక్క కోన్ నుంచి కోనికల్ కర్వ్స్ ఏ విధంగా వచ్చాయో నేను టోటల్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇంకా 2 కేసెస్ మనకు ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో కేర్ఫుల్గా చూడండి, ఇంకా 2 కేసెస్ ఉన్నాయి. సో స్కిప్ చేయొద్దు ఇక్కడ కూడా.
సో నెక్స్ట్ 2 కేసెస్ ఉన్నాయి. సో ఈ 4 కేసెస్, నెక్స్ట్ 2 కేసెస్, టోటల్ 6 కేసెస్ వస్తాయి మనకి. సో కేర్ఫుల్గా చూడండి 6 కేసెస్ని. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఫిఫ్త్ కేసు మనకు చూస్తే ఫిఫ్త్ కేసు. సో ఇక్కడ ఎలా వస్తుందంటే ఫిఫ్త్ కేసులో, సో కేర్ఫుల్గా చూడండి ఇక్కడ, సో కేర్ఫుల్గా చూడండి. ఇది మనకు వచ్చేసి ఒక కోన్ అనుకుంటే, కోన్కి వచ్చేసి యాక్సెస్ ఈ విధంగా ఉంది. ఓకే, సో క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడుగుతున్నంటే కట్టింగ్ ప్లేన్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు యాక్సెస్ అంటాడు. సో ఇది మనకు ప్యారలల్ టు యాక్సెసే, ఇది మనకు ప్యారలల్ టు యాక్సెసే, ఇది కూడా ప్యారలల్ టు యాక్సెసే. ఓకేనా, సో కట్టింగ్ ప్లేన్ అనేది ప్యారలల్ టు యాక్సెస్. కేర్ఫుల్గా ఉండండి క్వశ్చన్. సో కట్టింగ్ ప్లేన్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు యాక్సెస్ అండ్ నాట్ పాసింగ్ త్రూ ద యాక్సెస్. యాక్సెస్కి ప్యారలల్గా ఉంటుంది, బట్ యాక్సెస్ మీద పోకుండా ఉంటుంది. సో ఇది మనకు వచ్చేసి ఈ యొక్క సెక్షనల్ ప్లేన్. సో ఈ విధంగా కట్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది, ఈ విధంగా కట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా వస్తుంది. రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా. సో నేను 3D ఓరియంటెడ్గా డ్రా చేస్తాను, కేర్ఫుల్గా చూడండి. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి. 3D ఓరియంటెడ్గా మీకు నేర్చుకుంటే చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకోకుండా బైహార్ట్ చేయకుండా ఉంటుంది, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఇది ఒక కోన్ అనుకుంటే, ఈ కోన్కి వచ్చేసి ఈ విధంగా కట్ చేస్తే మనకి ఏ విధంగా వస్తుందంటే రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా వస్తుంది. సో రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా ఏ విధంగా వస్తుందంటే, సో కేర్ఫుల్గా చూడండి ఇక్కడ. సో ఈ షేప్లో రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా వస్తుంది. ఓకే, సో కేర్ఫుల్గా చూడండి. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా. సో ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు సో మనకు వచ్చేసి రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా ఈ షేప్లోకి వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది మనకు రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి మనకు ఎసెంట్రిసిటీ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే, ఆల్రెడీ నేను ఎసెంట్రిసిటీ చెప్పలేదు, ఎసెంట్రిసిటీ కాన్సెప్ట్ చెప్తాను, కానీ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి చెప్పాల్సి వస్తుంది. సో దీన్ని మనకు వచ్చేసి ఈ విధంగా యాక్సెస్కి ప్యారలల్గా కట్ చేస్తే మనకు రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా వస్తుంది. ఈ కేసులో ఎసెంట్రిసిటీ వచ్చేసి ఈక్వల్ టు √2 ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఇది వచ్చేసి చాలా ఇంపార్టెంట్ కేసు. ఓకే, నెక్స్ట్ 6th కేస్ అండ్ ఫైనల్ కేసు చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి మనకు ఒక కోన్ అనుకుంటే, ఈ కోన్కి వచ్చేసి ఇది యాక్సెస్ అనుకుంటే, కట్టింగ్ ప్లేన్ యాక్సెస్ మీదుగా పోతే మనకేమొస్తుందంటే ట్రయాంగిల్ వస్తుంది. కట్టింగ్ అనేది యాక్సెస్ ప్లేన్ మీదుగా పోతే మనకు వచ్చేసి ట్రయాంగిల్ వస్తుంది. ఏ విధంగా అంటే ఇదే యాక్సెస్, ఇదే కట్టింగ్ ప్లేన్ అనుకుంటే, ఇక్కడే మనం కట్ చేస్తే మనకి ఏ విధంగా వస్తుందంటే, సో కేర్ఫుల్గా చూడండి. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ చూస్తే ఈ విధంగా ఆఫ్ కట్ చేస్తే సో మనకు వచ్చేసి ఈ విధంగా వస్తుంది, ట్రయాంగిల్ లాగా వస్తుంది అనమాట. సో ట్రయాంగిల్ లాగా వస్తుంది సైడ్. ఓకేనా, సో ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ లాగా వస్తుంది. ఓకే, ఇవి టోటల్గా మనకు వచ్చేసి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ కేసు కూడా ఇంపార్టెంట్, 6th కేసు. సో యాక్సెస్ ఈజ్ కటింగ్ ప్లేన్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు యాక్సెస్, బట్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద యాక్సెస్ మీదగా యాక్సెస్కి ప్యారలల్గా ఉంటుంది, బట్ యాక్సెస్ ద్వారా పోతుంది అనమాట. సో ఆ కేసులో మనకు వచ్చేసి ట్రయాంగిల్ వస్తుంది. సో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఇది సర్కిల్, ఎలిప్స్, పారాబోలా, హైపర్బోలా. ఇది రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా. నోట్ చేస్తాను, రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా. ఇది వచ్చేసి ట్రయాంగిల్. ఇవి మనకు 6 కేసెస్ టోటల్గా. ఓకేనా, ఐ హోప్ యూ గాట్ దిస్ పాయింట్. సో కేర్ఫుల్గా వినండి. ఇది వచ్చేసి మనకి టోటల్ 6 కేసెస్. సో చాలా ఈజీ, చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా మనకి వచ్చేసి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, సో రఫ్ చేస్తున్నాను. ఇంకెవరైనా స్క్రీన్ షాట్ కావాలంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. సో 1 or 2 seconds టైం ఇస్తాను. సో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఎసెంట్రిసిటీ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. దానికంటే ముందు వచ్చేసి ఎసెంట్రిసిటీ చూసే ముందు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, ఈ యొక్క కోనికల్ కర్వ్స్లో సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, ఫోకస్ ఏంటి, డైరెక్ట్రిక్స్ ఏంటి, సో వర్టిసిటీ ఏంటి, సో ఇవన్నీ వచ్చేసి మనం చూడాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక్కడ. సో కేర్ఫుల్గా చూడండి, చాలా ఈజీ, ఇవి ఇంపార్టెంట్ కూడా. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఫోకస్ అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. సో ఫోకస్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ పాయింట్. నోట్ చేసుకోండి ఇది. ఇట్ ఈజ్ ఏ పాయింట్ అబౌట్ విచ్ we will construct so this is the conical curves. ఏ పాయింట్ గుండా అయితే మనం కోనికల్ కర్వ్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తామో ఆ పాయింట్ మనం ఫోకస్ పాయింట్ అంటారు. ఓకేనా, ఆ పాయింట్ని ఫోకస్ పాయింట్ అంటారు. సో సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మనకి డైరెక్ట్రిక్స్. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఫోకస్ అనేది పాయింట్, డైరెక్ట్రిక్స్ అనేటువంటిది లైన్. ఓకేనా, సో ఫోకస్ అనేటువంటిది పాయింట్, డైరెక్ట్రిక్స్ అనేటువంటిది లైన్. సో ఇట్ ఈజ్ ఎ లైన్ యూజ్డ్ to construct and define. ఓకేనా, సో ఇట్ ఈజ్ ఎ లైన్ టు కన్స్ట్రక్ట్ అండ్ డిఫైన్ ద కోనికల్ కర్వ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి, డిఫైన్ చేయడానికి యూజ్ చేసిన లైన్ని మనం డైరెక్ట్రిక్స్ అంటాము. లైక్ పాయింట్ మనం ఏమంటామంటే ఫోకస్ అంటాము. ఓకేనా, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక లైన్ అనుకుంటే దీన్ని మనం ఏమంటామంటే డైరెక్ట్రిక్స్ అంటాము. సో డైరెక్ట్రిక్స్ అనేటువంటిది మనకి వర్టికల్ లైన్. ఓకేనా, డైరెక్ట్రిక్స్ అనేటువంటిది వర్టికల్ లైన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హార్జెంటల్ లైన్ డ్రా చేసినప్పుడు దీని మీద ఏదో ఒక పాయింట్ తీసుకుంటే మనకు వచ్చేసి దాన్ని ఫోకస్ అంటారు. ఓకే, సో ఈ ఫోకస్ మీదుగా వచ్చేసి ఫోకస్ను బేస్ చేసుకుని ఒక కర్వ్ డ్రా చేస్తే దీన్ని కోనికల్ కర్వ్ అని అంటే. ఓకేనా, ఈ పాయింట్ ఎఫ్ అనుకుంటే ఇది వచ్చేసి డైరెక్ట్రిక్స్ డి అనుకుంటే. ఓకే, ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే చాలా కేర్ఫుల్గా చూడండి.
ఓకే. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్రిక్స్ అనేటువంటిది మనకు వచ్చేసి ఒకటైనా ఉండొచ్చు, రెండైనా ఉండొచ్చు. ఓకేనా, ఒకటైనా ఉండొచ్చు, రెండైనా ఉండొచ్చు. సో డైరెక్ట్రిక్స్ కింద ఒకటి ఉంటే మనకు వచ్చేసి ఫోకస్ కూడా ఒకటే ఉంటుంది. డైరెక్ట్రిక్స్ ఒకటి ఉంటే ఫోకస్ ఒకటి ఉంటుంది. సో డైరెక్ట్రిక్స్ కింద రెండు ఉంటే మనకు వచ్చేసి ఫోకస్ పాయింట్స్ కూడా రెండు వస్తాయి. ఓకే, డైరెక్ట్రిక్స్ ఒకటి ఉంటే ఫోకస్ పాయింట్ ఒకటి వస్తుంది, డైరెక్ట్రిక్స్ రెండు ఉంటే ఫోకస్ పాయింట్ కూడా రెండు వస్తాయి అన్నమాట. సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కేసు ఏంటంటే, ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పాయింట్ మనం తీసుకున్నప్పుడు, ఈ యొక్క కర్వ్ మీద ఒక పాయింట్ తీసుకున్నప్పుడు, ఓకే, ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది ఫోకస్ పాయింట్ టు దట్ పాయింట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాయింట్ P1 అనుకుంటే ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది ఫోకస్ పాయింట్ టు పాయింట్ P1, ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఫోకస్ టు P1, దట్ రేషియో విత్ ద పాయింట్ P1 టు డైరెక్ట్రిక్స్ నుంచి ఈ పాయింట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది D1 అనుకుంటే, సో FP1 బై D1P1 అంటే ఈ డిస్టెన్స్ బై ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత వస్తుందో, ఓకేనా, దానికి రేషియో ఎంత వస్తుందో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో పాయింట్ తీసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాయింట్ P2 తీసుకుంటే, డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఫోకస్ టు పాయింట్ P2, ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఫోకస్ టు పాయింట్ P2 బై ఓకే P2 టు D2, ఓకేనా. సో డైరెక్ట్రిక్స్కి ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ని D2. సో ఈ విధంగా వచ్చేసి మనకు D2 టు P2 ఈ విధంగా రేషియో మనం చేస్తే అన్ని రేషియోస్ ఈక్వల్గా వస్తాయి, మనకి ఈక్వల్గా వస్తాయి. ఇట్ ఈస్ ఏ కాన్స్టెంట్ రేషియో. ఈ రేషియోని మనం ఏమంటామంటే ఎసెంట్రిసిటీ అంటారు. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎసెంట్రిసిటీ. సో గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఎసెంట్రిసిటీ డెఫినేషన్ చెప్తాను, నోట్ చేసుకోండి. ఇట్ ఈస్ ఏ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఫోకస్ టు పాయింట్ ఆన్ కోనికల్ కర్వ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఫోకస్, ఇదంతా మనకు అవసరం లేదు. ఇట్ ఈస్ ఎ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఫోకస్ టు డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ డైరెక్ట్రిక్స్. ఓకే, సో ఇది మనకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఫోకస్ టు డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ డైరెక్ట్రిక్స్. The ratio between distance from focus to distance from directrix is called eccentricity. It is denoted with E. ఓకే, సో ఈ పాయింట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. దీని గురించి ఇంకా ఎలాబొరేట్గా చెప్తాను నెక్స్ట్ కమింగ్ మినిట్స్లో. సో కేర్ఫుల్గా చూడండి, ఓకేనా. సో ఇది మనకు వచ్చేసి ఫోకస్ అంటే డైరెక్ట్రిక్స్ అంటే ఏంటండి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఆల్రెడీ యొక్క షేప్స్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక ఈ యొక్క ఎలిప్స్, పారాబోలా, హైపర్బోలాకి వచ్చేసి ఏ విధంగా షేప్స్ ఉంటాయి ఏంటి అనేటువంటిది ఈచ్ అండ్ ఎవరీ పాయింట్ నేను వచ్చేసి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ కోనికల్ కర్వ్స్. సో ఈక్వేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఈక్వేషన్స్ సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్స్. సో క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటాడు ఎగ్జామ్లో కూడా. సో ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ కోనికల్ కర్వ్స్. CC మీన్స్ కోనికల్ కర్వ్స్ హియర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సిస్ తీసుకుంటే ఒక లైన్ వచ్చేసి మనకు ఈ యొక్క ఆరిజిన్ మీదుగా పోతే మనం దాన్ని ఏమంటామంటే y = mx లైన్ అంటాం. ఓకే, అదే లైన్ వచ్చేసి కొంచెం డిస్టెన్స్లో C ఇంటర్సెప్ట్లో మనకు పోతే దాన్ని ఏమంటామంటే y = mx + c అంటాం. ఓకే, అదే విధంగా మనకు వచ్చేసి ఈ యొక్క పారాబోలాకి, ఎలిప్స్కి, హైపర్బోలాకు, సర్కిల్కి వచ్చేసి మనకు కొన్ని ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఒక ఇది వచ్చేసి మనకు ఒక పారాబోలా అనుకుంటే, ఇది x యాక్సిస్, ఇది y యాక్సిస్. ఈ పాయింట్ మనం ఫోకస్ పాయింట్ అంటాము. ఓకే, ఈ పాయింట్ మనం ఫోకస్ పాయింట్ అంటాము. ఏదైతే ఈ హార్జెంటల్ యాక్సిస్ని యొక్క కర్వ్ టచ్ చేస్తుందో దాన్ని మనం వర్టెక్స్ పాయింట్ అంటాము. సో ఈక్వేషన్ ఫర్ దిస్ పారాబోలా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ y² = 4ax. ఓకే, సో x అంటే ఏంటంటే వర్టెక్స్ నుంచి ఫోకస్కు ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ను a అంటారు. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి మనకు y² = 4ax. ఓకే, ఈక్వేషన్ ఫర్ ది పారాబోలా. ఓకేనా, పారాబోలాకు ఉన్నటువంటి ఈక్వేషన్. ఓకే, సెకండ్ కేసు చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఎలిప్స్. సో ఎలిప్స్కి వచ్చేసి ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఎలిప్స్కి. సో ఎలిప్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది షేపు, ఆల్రెడీ చెప్పాను షేప్ ఏ విధంగా ఉంటుందో. సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఎలిప్స్ అనుకుంటే, సో ఈ షేప్లో ఉంటుంది ఎలిప్స్, ఈ షేప్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎలిప్స్కి వచ్చేసి ఇట్ సైడ్ ఒక డైరెక్ట్రిక్స్ ఉంటాయి. సో పారాబోలాకి ఒకటే డైరెక్ట్రిక్స్ ఉంటుంది, ఇది ఒక డైరెక్ట్రిక్స్ ఎలిప్స్కి. సో ఎలిప్స్కి 2 డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 ఫోకస్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఇది F1 అనుకుంటే, ఇది F2 అనుకుంటాం. ఓకే, ఇవన్నీ వచ్చేసి నేను కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ పారాబోలా ఎలిప్స్ దగ్గర చెప్తాను. సో కేర్ఫుల్గా చూడండి, డోంట్ వరీ. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే ఈ యొక్క వర్టికల్ పాయింట్ నుంచి ఈ యొక్క పాయింట్కి ఉన్నటువంటి టోటల్ డిస్టెన్స్ మనం ఏమంటామంటే A అంటారు. దీన్ని వచ్చేసి మనము B అంటారు. ఓకేనా, ఇది వచ్చేసి మనకి మేజర్ డయామీటర్, ఇది మైనర్ డయామీటర్. ఓకే, సో ఈ కేసులో మనకు వచ్చేసి ఎలిప్స్కి ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే x² / a² ప్లస్ y² / b² = 1. ఓకేనా, ఈ కేసులో మనం దీన్ని ఏమంటామంటే ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్ అంటారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఎలిప్స్కి సర్క్యులర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి. సో a = b అయితే దాన్ని వచ్చేసి మనము సర్క్యులర్ అంటాము. సో సర్క్యులర్ కేసులో ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఈ కేసులో ఉంటుంది. ఈ హార్జెంటల్ డిస్టెన్స్, వర్టికల్ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి కాబట్టి a = b. ఈ కేసులో a = b అయితే x² / a² ప్లస్ y² / a². ఓకే, = 1. a² కామన్ తీస్తే మనకు వచ్చేసి a² ఇటు సైడ్కి వచ్చేస్తుంది. x² + y² = a². సో ఇది వచ్చేసి సర్క్యులర్కి ఈక్వేషన్. ఓకే, సర్క్యులర్కి ఈక్వేషన్.
సో వన్ మోర్ ఈక్వేషన్ ఉంది మనకి. సో ఏంటది? హైపర్బోలా ఈక్వేషన్. సో హైపర్బోలాకి మనకి ఈక్వేషన్ ఎలా వస్తుందంటే, సో కేర్ఫుల్గా చూడండి, హైపర్బోలాకి చాలా ఇంపార్టెంట్ హైపర్బోలా. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే ఇది ఒక వర్టికల్ యాక్సెస్ అనుకుంటే, ఇది ఒక హార్జెంటల్ యాక్సెస్ అనుకుంటే, ఓకేనా. సో ఈ యాక్సెస్ మిడిల్లో 2 లైన్స్ డ్రా చేస్తే, ఈ విధంగా 2 లైన్స్ డ్రా చేస్తే, ఇది వచ్చేసి వై యాక్సెస్, ఇది ఎక్స్ యాక్సెస్, ఈ రెండు యాక్సెస్కి 2 లైన్స్ డ్రా చేస్తే, ఓకేనా. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుందంటే, ఎక్కడైనా వచ్చేసి ఒక పాయింట్ నుంచి, టచింగ్ పాయింట్స్ నుంచి మనం వచ్చేసి ఈ విధంగా ఒక కర్వ్ డ్రా చేస్తే మనకు వచ్చేసి దాన్ని హైపర్బోలా అంటారు. ఓకే, సో ఈ విధంగా కూడా మనం హైపర్బోలా డ్రా చేస్తాం ఇటు సైడ్ కూడా. ఓకే, ఈ 2 పాయింట్స్కి వచ్చేసి 2 డైరెక్ట్రిక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫోకస్ పాయింట్ 2 ఫోకస్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఎక్కడైతే ఇక్కడ టచ్ చేస్తుందో ఈ లైన్ నుంచి మనం వచ్చేసి ఒక వర్టికల్ లైన్ డ్రా చేయాలి. ఈ విధంగా ఒక వర్టికల్ లైన్ డ్రా చేయాలి. ఈ పాయింట్ నుంచి కూడా ఒక వర్టికల్ లైన్ డ్రా చేయాలి. ఓకే, సో ఎక్కడైతే ఈ పాయింట్ ఈ యొక్క లైన్ టచ్ అవుతుందో ఆ పాయింట్ నుంచి ఒక హార్జెంటల్ లైన్ డ్రా చేయాలి, ఒక హార్జెంటల్ లైన్ డ్రా చేయాలి. ఓకే, ఈ కేసులో ఈ యొక్క వర్టికల్ వై యాక్సిస్, హార్జెంటల్ యాక్సిస్ రెండు టచ్ అయిన పాయింట్స్ నుంచి ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ మనం వచ్చేసి ఏ అంటారు. ఇది ఏ డిస్టెన్స్, ఈ డిస్టెన్స్ మనం ఏ అంటారు. ఓకే, సో ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ మనం వచ్చేసి బి అంటారు. ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ మనం ఏమంటామంటే సి అంటారు. ఓకేనా. సో ఈ కేసులో మనకు వచ్చేసి ఈక్వేషన్ ఎలా వస్తుందంటే, కేర్ఫుల్గా చూడండి, x² + a² -y² / b² = 1. సో ఈ కేసులో ఎలిప్స్ కేసులో మనకు ప్లస్ వస్తే, హైపర్బోలా కేసులో మనకు మైనస్ వస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇది వచ్చేసి హైపర్బోలాకి ఈక్వేషన్. ఓకే, సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు వచ్చేసి ఎసెంట్రిసిటీ క్యాలిక్యులేషన్ దగ్గర నేను చెప్తాను. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, జస్ట్ ట్రయాంగిల్ లాగా c² = a² + b² వచ్చేసి ఇది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో అప్ టు నౌ వీ కంప్లీటెడ్ దిస్ ఆల్ హౌ వీ హ్యావ్ టు డ్రా దిస్ ఎలిప్స్, హైపర్బోలా, పారాబోలా. సో ఈక్వేషన్స్ ఏంటి, సో ఈ యొక్క ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్లో కూడా చూపించాను మీకు ఎలా వచ్చేసి ఈ యొక్క సర్క్యులర్, ఎలిప్స్, హైపర్బోలా వస్తాయి. సో ఇప్పుడు వచ్చి మనం ఏం చేద్దామంటే, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎసెంట్రిసిటీని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎసెంట్రిసిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎసెంట్రిసిటీ, సో ఎసెంట్రిసిటీని క్యాలిక్యులేట్ చేసే ముందు మనం వచ్చేసి ఎసెంట్రిసిటీ అంటే ఏదో చూద్దాం. ఎసెంట్రిసిటీని ఈ లెటర్ స్మాల్ ఈతో చూపిస్తాం మనం. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ దీనికంటే ముందు మనం ఏం చేయాలంటే, ఎసెంట్రిసిటీ = 1 ఉంటే మనం ఏమంటాము, ఎసెంట్రిసిటీ = 1 ఉంటే మనం వచ్చేసి పారాబోలా అంటాము. సో ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఈ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనకు వచ్చేసి డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఫోకస్ టు పాయింట్ ఆన్ దిస్ కర్వ్. ఓకే, సో ఆ పాయింట్ నుంచి డైరెక్ట్ తీసుకున్నటువంటి డిస్టెన్స్, ఈ యొక్క రేషియోని మనం ఏమంటామంటే ఎసెంట్రిసిటీ అంటామని చెప్పాను. ఓకే, సో ఈ విధంగానే ఎసెంట్రిసిటీలో మనకు వచ్చేసి 1 ఉంటే మనకు వచ్చేసి పారాబోలా. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా కర్వ్ తీసుకుంటే ఇది ఫోకస్ పాయింట్, ఇది పాయింట్ పి. ఓకేనా, ఇది వచ్చేసి d1 అనుకుంటే, సో fp/d1p = కాన్స్టెంట్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ ఎసెంట్రిసిటీ. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో ఈ యొక్క రేషియో మనం ఏమంటామంటే ఎసెంట్రిసిటీ అంటాం. సో ఎసెంట్రిసిటీ 1 ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి, సో fp/d1p వచ్చేసి ఈక్వల్గా ఉన్నట్టు. సో అంటే మీనింగ్ ఏంటి, fp = d1p అయితే దాన్ని వచ్చేసి మనము పారాబోలా అంటాం. సో అప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఎసెంట్రిసిటీ 1 ఉన్నట్టు. ఓకే, సో ఎసెంట్రిసిటీ 1 ఉంటే మనకు పారాబోలా. ఎసెంట్రిసిటీ <1 ఉంటే మనం ఏమంటామంటే ఎలిప్స్ అంటారు. ఎసెంట్రిసిటీ <1 ఉంటే ఎలిప్స్ అంటారు. సో ఎసెంట్రిసిటీ <1 ఉంటే మనం ఏమంటామంటే సో హైపర్బోలా అంటాము. ఎసెంట్రిసిటీ = √2 ఉంటే మనం వచ్చేసి దాన్ని రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా. ఆల్రెడీ చెప్పాను, రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇవి అడుగుతున్నాడు ఎగ్జామ్లో. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎసెంట్రిసిటీ = 0 ఉంటే మనం ఏమంటారు, ఎసెంట్రిసిటీ = 0 ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే సర్కిల్ అంటారు. ఓకేనా, సో ఎసెంట్రిసిటీ 0 ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటారంటే సర్క్యులర్ అంటారు. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ఎసెంట్రిసిటీ యొక్క 5 టైప్స్ ఆఫ్ ఎసెంట్రిసిటీస్ వచ్చి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంకా డిఫరెంట్ అడుగుతుంటాడు, అవి కూడా చెప్తాను నేను. సో ఇప్పుడు చూస్తే ఎసెంట్రిసిటీ ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటి, ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఏంటి, ఫిజికల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఎసెంట్రిసిటీ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇక్కడ చూస్తే ఎసెంట్రిసిటీ 0 ఉంటే దాన్ని సర్కిల్ అంటాము. అంటే ఎసెంట్రిసిటీ ≠ 0 ఉంటే అవి వచ్చేసి సర్క్యులర్ షేప్లో ఉండకుండా డీవియేట్ అవుతున్నాయి, అంతే కదా మనకి. సో కేర్ఫుల్గా చూడండి, ఎసెంట్రిసిటీ 0 ఉంటే దాన్ని సర్కిల్ అంటున్నాం. ఎసెంట్రిసిటీ 0 కాకుండా అదర్ దెన్ సర్క్యులర్ షేప్ ఉంటే దాన్ని వచ్చేసి మనం ఎసెంట్రిసిటీ ≠ 0. ఓకే, అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఈ ఎసెంట్రిసిటీ ఈజ్ ఏ నాన్ నెగటివ్ రియల్ నెంబర్. ఎసెంట్రిసిటీ ఈజ్ ఏ నాన్ నెగటివ్, నోట్ దిస్ పాయింట్, నాన్ నెగటివ్ రియల్ నెంబర్. ఓకే, దట్ uniquely characterizes the shape of the curve. ఓకే, కర్వ్ యొక్క షేప్ ఏ విధంగా ఉందో చెప్పడానికి మనం ఎసెంట్రిసిటీ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఇట్ షోస్ హౌ అన్సర్క్యులర్ ద కర్వ్ ఈజ్. ఓకే, సో నోట్ చేసుకుని, ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎసెంట్రిసిటీ షోస్ హౌ అన్సర్క్యులర్ the curve is. ఓకే, సో కేర్ఫుల్గా చూడండి, ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఎసెంట్రిసిటీ అనేది
ఎంత అన్సర్క్యులర్గా ఉంది. సో ఇది సర్కిల్ వచ్చేసి 0, ఎసెంట్రిసిటీ వచ్చేసి 0. సో 0 కాకుండా ఎసెంట్రిసిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0.5 ఉంది అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎసెంట్రిసిటీ 0.5 ఉంటే ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 1 ఉంటే మనకు వచ్చేసి ఎలిప్స్. సో ఎసెంట్రిసిటీ 0.5 ఉంటే దాన్ని ఎలిప్స్ అంటారు. ఓకే, సో ఎలిప్స్ ఏ షేప్లో ఉంటుంది, ఈ షేప్లో ఉంటుంది. అంటే ఇది సర్క్యులర్ కాదనే కదా, అన్సర్క్యులర్ అనే కదా. సో సర్క్యులర్ కాకుండా దాన్ని ఏమంటారు, అన్సర్క్యులర్. సో ఎసెంట్రిసిటీ షోస్ దట్ హౌ అన్సర్క్యులర్ ద కర్వ్ ఈజ్. సో ఎంత అన్సర్క్యులర్లో ఉంది అనేటువంటిది చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఎసెంట్రిసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎసెంట్రిసిటీ వచ్చేసి 0 ఉంటే దాన్ని వచ్చేసి సర్కిల్ అంటారు. ఎసెంట్రిసిటీ లెస్ దెన్ 1 అంటే 0.5 కానీ 0.6 కానీ ఎలిప్స్ అంటారు. సో ఇది కూడా నియర్లీ సర్క్యులర్ షేప్లో ఉంటుంది కానీ సర్క్యులర్ కాదు. సో పారాబోలా ఏ షేప్లో ఉంటుంది, ఈ షేప్లో ఉంటుంది. సో హైపర్బోలా ఈ షేప్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఎసెంట్రిసిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే కరువు అనేటువంటిది ఫామ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. సో లెస్ కరువుడ్ అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఎసెంట్రిసిటీ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో కేర్ఫుల్గా చూడండి ఇక్కడ. సో ఎసెంట్రిసిటీ అనేది ఇన్ఫినిటీ ఉంటే దాన్ని వచ్చేసి స్ట్రైట్ లైన్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇది హారిజాంటల్ యాక్సెస్, వర్టికల్ యాక్సెస్ తీసుకుంటే సో దీనికి ఎసెంట్రిసిటీ ఎంత అంటే ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, సో ఎసెంట్రిసిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే మనకు వచ్చేసి కరువు అనేటువంటి తగ్గిపోతుంటుంది. సో if the eccentricity is bigger then it is less curved. if eccentricity బిగ్గర్గా ఉంటే మనకు దాన్ని వచ్చేసి లెస్ కరువుగా ఉంటుంది. సో కరువు షేప్లో ఉండదు, స్ట్రైట్ లైన్ షేప్లో ఉంటుంది. ఎసెంట్రిసిటీ తగ్గే కొద్దీ మనకు వచ్చేసి కరువు ఫామ్ అవుతుంది. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతుంటారు. ఇఫ్ ఎసెంట్రిసిటీ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఫ్రమ్ పాయింట్ 1 to అదర్ పాయింట్, ఇన్ఫినిటీ పాయింట్, దెన్ ఇట్స్ కర్వేచర్ ఈజ్ డిక్రీజ్డ్. సో ఎసెంట్రిసిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే కర్వేచర్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. సో చాలా ఇంపార్టెంట్, నోట్ చేసుకోండి ఇది కూడా. సో ఇది మనకు వచ్చేసి టోటల్గా. సో దీన్ని వచ్చేసి ఒక పిక్టోరియల్ ఫామ్లో రిప్రజెంట్ చేయాలంటే నేను నీట్గా రిప్రజెంట్ చేస్తాను. సో ఇది కూడా ఒకసారి చూడండి ఎసెంట్రిసిటీ కాన్సెప్ట్లో. సో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక కోన్ నుంచి మనకు ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి నేను ఒక కోన్ తీసుకుంటాను ఇక్కడ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కోన్ తీసుకుంటే, ఒక పెద్ద కోన్ తీసుకుంటాను ఇక్కడ. సో ఇది మనకు ఒక కోన్ అనుకుంటే ఇది మనకు ఒక కోన్ బేస్. సో ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ యొక్క వర్టికల్ పాయింట్ ఫోకస్ పాయింట్ అంటారు ఇది. ఓకే, సో ఇది సెంటర్ పాయింట్. సో ఈ పాయింట్ నుంచి ఒక కోన్ తీసుకుంటున్నాం ఈ విధంగా. ఓకే, సో కేర్ఫుల్గా చూడండి. సో ఇది ఒక కోన్ అనుకుంటే ఓకే, సో మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక సర్క్యులర్ షేప్ హారిజాంటల్గా కట్ చేస్తే మనకు వచ్చేసి ఒక సర్క్యులర్ షేప్ వస్తుంది. ఈ యొక్క సర్కిల్కి ఎసెంట్రిసిటీ ఈక్వల్ టు 0, సర్కిల్కి వచ్చేసి ఎసెంట్రిసిటీ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఒక ఎలిప్స్ ఫామ్ అవుతాయి, ఈ విధంగా ఒక ఎలిప్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో ఇది వచ్చేసి ఎలిప్స్ ఇది. ఓకే, సో ఒక ఎలిప్స్ ఫామ్ అయితే ఎలిప్స్కి వచ్చేసి ఎసెంట్రిసిటీ ఎంత ఉంటుంది అంటే మనకు వచ్చేసి ఎసెంట్రిసిటీ లెస్ దెన్ 1 ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పారాబోలా ఫామ్ అవుతే మనకి ఏ విధంగా ఉంటుంది పారాబోలా. సో పారాబోలా ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో పారాబోలా ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఈ యొక్క స్లాంట్ ఎడ్జ్కి ప్యారలల్గా కట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఇది మనకు వచ్చేసి స్లాంట్ ఎడ్జ్కి ప్యారలల్గా ఉంది. సో పారాబోలా ఫామ్ చేస్తే మనకి ఏ విధంగా ఉంటుందంటే చూడండి. సో పారాబోలా ఈ షేప్లో ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఇది మనకు వచ్చేసి ఒక పారాబోలా. ఓకే, సో ఈ పారాబోలా కేసులో మనకు వచ్చేసి ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు తీటా అవుతుంది. ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. ఓకే, సో ఇది మనకు పారాబోలా. ఓకే, సో ఈ కేసులో చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి నెక్స్ట్ 4th కేసు ఎసెంట్రిసిటీ గ్రేటర్ దెన్ 1 ఉంటుంది, దాన్ని హైపర్బోలా అంటారు. హైపర్బోలా కేసులో వచ్చేసి ఈ షేప్లో ఉంటుంది లేదా ఈ షేప్లో ఉంటుంది. సో ఈ షేప్లో మనం కట్ చేసినప్పుడు సో కేర్ఫుల్గా చూడండి ఇక్కడ. సో ఈ షేప్లో కట్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఏ విధంగా వస్తుందో. సో ఇది మనకు వచ్చేసి ఈ యొక్క హైపర్బోలా, సో హైపర్బోలాకి వచ్చేసి ఎసెంట్రిసిటీ గ్రేటర్ దెన్ ఉంటుంది, ఒక పారాబోలాకి ఎసెంట్రిసిటీ ఈక్వల్ టు 1 ఉంటుంది. ఇది టోటల్గా ఎసెంట్రిసిటీ బేస్ చేసుకుని ఒక టోటల్ బిగ్ కోన్ నుంచి మనకి ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుందని చెప్పేసి నేను డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ. సో నోట్ చేసుకోండి, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఎవరైనా కావాలంటే. ఓకే, సో ఇది టోటల్గా మనకు వచ్చేసి ఈ యొక్క ఎసెంట్రిసిటీ కాన్సెప్ట్ ఏంటి. ఇప్పుడు మనం ఎసెంట్రిసిటీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఆల్రెడీ పారాబోలాకి ఎసెంట్రిసిటీ 1. సో ఆల్రెడీ చెప్పాను పారాబోలాకి. సో ఇక డైరెక్ట్రిక్స్ ఫోకస్ పాయింట్ నుంచి డైరెక్ట్రిక్స్కి ఏ విధంగా డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామని చెప్పాను. సో ఇన్ కేస్ అదర్ కేసులో మనకి ఏం చేస్తామంటే ఎలిప్స్ తీసుకుంటే ఎలిప్స్కి ఎసెంట్రిసిటీ ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఏ అనుకుంటే ఇది బి అనుకుంటే. ఓకే, మేజర్ డయామీటర్ మైనర్ డయామీటర్ డిస్టెన్సెస్ ఇవి నేను చెప్పేది. సో ఎసెంట్రిసిటీ ఫర్ ది ఎలిప్స్ వచ్చేసి ఈ ఈక్వల్ టు √A² మైనస్ B²/A². ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఎలిప్స్కి వచ్చేసి ఎసెంట్రిసిటీ ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామనేది. ఓకే, సో పారాబోలాకి ఆల్రెడీ ఈక్వల్ టు 1. సో ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో మనకు వచ్చేసి ఈ విధంగా కర్వ్ ఉన్నప్పుడు ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఈక్వల్గా ఉంటాయి. సో వచ్చేసి అది విషయం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హైపర్బోలాకి చూస్తే మనకు వచ్చేసి హైపర్బోలాకి ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే ఇక్కడ చూస్తే కేర్ఫుల్గా చూడండి. సో ఈ విధంగా ఒక లైన్ డ్రా చేయాలని చెప్పాను. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా ఒక కర్వ్ వస్తుందని చెప్పాను. సో ఈ డిస్టెన్స్ నేనేమన్నాను ఏ అని చెప్పాను, ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఈ డిస్టెన్స్ మనం బి అని చెప్పాము, ఈ డిస్టెన్స్ని సి అని చెప్పాము. ఓకే, సో ఎసెంట్రిసిటీ ఫర్ ది హైపర్బోలా ఈక్వల్స్ √A² + B² /A². ఓకేనా, సో ఈ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు.
సో ఎగ్జామ్లో ఈ యొక్క వాల్యూస్ ఇచ్చి మనం వచ్చేసి అడుగుతుంటాడు. సో అప్పుడు కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చే విధంగా. ఓకే, సో ఇది టోటల్గా వచ్చేసి మనకి ఈ యొక్క ఎసెంట్రిసిటీ క్యాలిక్యులేషన్, ఎసెంట్రిసిటీ ఎలా ఉంటుంది డిఫరెంట్ కర్వ్స్ అనేటువంటిది డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూస్తే వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఒక పాయింట్ ఉంది మనకు వచ్చేసి లాటస్ రెక్టమ్. సో లాటస్ రెక్టమ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి చూడండి. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఇది ఫోకస్ పాయింట్ కర్వ్ వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉంది. ఏ లైన్ విచ్ ఈజ్ లాటస్ రెక్టమ్, నోట్ చేసుకోండి, ఇది లాటస్ రెక్టమ్. సో ఈ యొక్క లాటస్ రెక్టమ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది వచ్చేసి ఒక వర్టికల్ లైన్. సో లాటస్ రెక్టమ్ అనేటువంటిది ఒక వర్టికల్ లైన్. సో వర్టికల్ లైన్ విచ్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు ద డైరెక్ట్రిక్స్కి ప్యారలల్గా ఉన్నటువంటి లైన్ని. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఈ యొక్క లైన్ ఇట్ ఈస్ ఎ లైన్ విచ్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు డైరెక్ట్రిక్స్కి ప్యారలల్గా ఉంటుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ వర్టికల్ లైన్. డైరెక్ట్రిక్స్కి ప్యారలల్గా ఉందంటే ఇట్ ఈస్ ఎ వర్టికల్ లైన్. The vertical line which is parallel to directrix, okay, and passing through focus నుంచి పోతూ ఉండాలి, ఈ యొక్క డైరెక్ట్రిక్స్కి ప్యారల్గా ఉండాలి. సో దీన్ని మనం వచ్చేసి ఏమంటామంటే లాటస్ రెక్టమ్ అంటారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పాయింట్ ఏ, ఇది పాయింట్ బి అనుకుంటే, సో ఈ యొక్క టోటల్ లైన్ ఏబీ లైన్ మనం వచ్చేసి లాటస్ రెక్టమ్ అంటారు, లాటస్ రెక్టమ్. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే ఈ యొక్క లాటస్ రెక్టమ్ లెంత్ ఆఫ్ ది లాటస్ రెక్టమ్. సో లెంత్ ఆఫ్ ది లైన్ ఏబీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ it is equal to d in case of circle. ఓకే, సో ఎందుకంటే సో సర్కిల్ కేసులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎలిప్స్ తీసుకుంటే ఎలిప్స్ ఈ విధంగా ఉంటుంది, సో సర్కిల్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో సర్కిల్ కేసులో డయామీటరే మనకు వచ్చేసి ఈ యొక్క లెంత్ అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎలిప్స్లో చూసుకుంటే ఈ యొక్క ఎలిప్స్లో చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి 2b² ఓకేనా, 2b² ఈక్వల్ టు ఎల్, లెంత్ ఆఫ్ ది లాటస్ రెక్టమ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎలిప్స్. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పారాబోలా చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి లెంత్ ఎలా ఉంటే 4 into focal distance in case of parabola. ఓకే, సో ఇది మనకు వచ్చేసి లాటస్ రెక్టమ్ గురించి. ఇవి టోటల్గా వచ్చేసి అన్ని కాన్సెప్ట్స్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. మనకు వచ్చేసి రిమైనింగ్ ఏం మిగిలిపోయినాయంటే ఈ యొక్క పారాబోలాని ఏ విధంగా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, ఎలిప్స్ని ఏ విధంగా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, హైపర్బోలాని ఏ విధంగా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనేటువంటిది కన్స్ట్రక్షన్ మెథడ్స్ ఏ విధంగా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనేటువంటి ప్రొసీజర్ మాత్రం మిగిలిపోయింది. టోటల్ అన్ని పాయింట్స్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఈ యొక్క మనకు వచ్చేసి ఈ యొక్క కోనికల్ కర్వ్స్లో. సో మనకు వచ్చేసి ఈ యొక్క కోనికల్ కర్వ్స్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతాయి, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కోనికల్ కర్వ్స్ ఏంటంటే ఆస్ట్రానమీలో యూజ్ చేస్తాం. ఆస్ట్రానమీలో ఎందుకంటే టు డిస్క్రైబ్ ద షేప్ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్స్ యొక్క షేప్స్ని డిస్కస్ చేయడం కోసం మనం వచ్చేసి యొక్క అప్లికేషన్ ఓరియంటల్ ఇది యూజ్ చేస్తాం కోనికల్ కర్వ్స్ అనేటువంటిది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏదైనా మాసివ్ బాడీస్, ఏదైనా 2 మాసెస్ వచ్చేసి యొక్క స్పేస్లో ఉన్నప్పుడు వాటి వచ్చేసి న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ యూనివర్సల్ గ్రావిటేషన్ బేస్ చేసుకొని వచ్చేసి అవి డిఫైన్ చేస్తాయి. సో అక్కడ వచ్చేసి మనం అప్లికేషన్ ఓరియంటల్ యూజ్ చేస్తాము. సో ఇక్కడ చూస్తే సమ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఈ యొక్క కోనికల్ కర్వ్స్. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్లో ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఇయర్ ఒక క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. ఎసెంట్రిసిటీ ఈక్వల్ టు యూనిటీ ఉంటే మనం ఏమంటామంటే దాన్ని వచ్చేసి పారాబోలా అంటాము. ఎసెంట్రిసిటీ యూనిటీ ఉంటే సో వచ్చేసి మనకు వచ్చేసి ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఇయర్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ క్వశ్చన్ ఎసెంట్రిసిటీ. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు వచ్చేసి ఫస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే సో ఇక్కడ చూస్తే వచ్చేసి సెక్షన్స్ కట్ బై ఏ ప్లేన్. ఒక ప్లేన్ వచ్చేసి సెక్షన్స్ కట్ చేస్తే ఒక రైట్ సర్క్యులర్ కోన్ వచ్చేసి సెక్షన్ కట్ చేస్తే ఈ విధంగా కానీ కట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమొస్తాయి ఆప్షన్ ఏ పారాబోలిక్ సెక్షన్స్, ఆప్షన్ బి హైపర్బోలిక్ సెక్షన్స్, ఆప్షన్ సి కోనికల్ కర్వ్స్, ఆప్షన్ డి ఎలిప్టికల్ కర్వ్స్. సో ఈ విధంగా ఇస్తారనమాట. సో ఒక రైట్ సర్క్యులర్ కోన్ని వచ్చేసి మనం కట్ చేసినప్పుడు మనకి కోనికల్ కర్వ్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో అదేవిధంగా వచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ కోనికల్ సెక్షన్ అంటాడు. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ కోనికల్ సెక్షన్ అంటాడు. సో కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో కోనికల్ సెక్షన్ ఏదే అంటాడు. ఆప్షన్ ఏ యొక్క రెక్టాంగిల్, ఆప్షన్ బి ట్రయాంగిల్, ఆప్షన్ సి సర్కిల్, ఆప్షన్ డి స్క్వేర్. ఈ విధంగా ఇస్తాడు అనమాట. ఓకేనా, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కోనికల్ సెక్షన్ అంటాడు. మనకి రెక్టాంగులర్ చూడగానే రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా అనుకుని డైరెక్ట్ టిక్ పెట్టద్దు మీరు. ఓకేనా, సో వీటిల్లో వచ్చేసి మనకి సర్క్యులర్ అనేది ఒక కోనికల్ సెక్షన్ అనమాట, ఇది కాదు. ఓకే, సో ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతున్నాడు. ఏ విధంగా అడుగుతున్నాడు, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ కోనికల్ కర్వ్ అంటాడు. సో ఆ విధంగా కూడా అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే ఎసెంట్రిసిటీ మీద అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్. సో ఎసెంట్రిసిటీలో క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడుగుతుందంటే డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఫోకస్ ఈజ్ 10 and distance from directrix is 30. Then which of the following is correct? Option A ellipse, option B parabola. ఈ విధంగా ఇస్తుంటారు అనమాట. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఎసెంట్రిసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. 10/30 చేస్తాము. సో 1/3 వస్తుంది మనకి. సో 1/3 అంటే మనకు వచ్చేసి <1. సో <1 వస్తే ఏమవుతుంది మనకి ఎలిప్స్ వస్తుంది. ఓకే, సో అదేవిధంగా ఎసెంట్రిసిటీ ఈక్వల్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 12 ఉంటే దాన్ని ఏమంటామంటే ఎసెంట్రిసిటీ 12 అంటే ఎసెంట్రిసిటీ >1 అంటే ఏమంటారు హైపర్బోలా అంటారు. సో ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు.
ఓకే, సో ఈ కేసులో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఈ కేసులో మనకు వచ్చేసి ఆల్ఫా గ్రేటర్ దెన్ తీటా ఉంటే ఏమంటారు, ఆల్ఫా లెస్ దెన్ తీటా ఉంటే ఏమంటారు, ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు తీటా ఉంటే ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 90 డిగ్రీస్ ఉంటాయి. ఇది వచ్చేసి మనకి సర్క్యులర్. ఓకే, సో గ్రేటర్ దెన్ తీటా ఉంటే మనకు వచ్చేసి ఎలిప్స్ అంటారు. సో లెస్ దెన్ తీటా ఉంటే మనకు వచ్చేసి హైపర్బోలా అంటారు. సో ఈక్వల్ టు తీటా ఉంటే మనకు వచ్చేసి పారాబోలా అంటారు. సో ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అడుగుతుంటాడు. సో నెక్స్ట్ 7th క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకు వచ్చేసి ఎసెంట్రిసిటీ క్యాలిక్యులేషన్. ఎసెంట్రిసిటీ వచ్చేసి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్. సో ప్లస్ ఉంటే ఏంటి, మైనస్ ఉంటే ఏంటి, ఓకేనా. సో అది కూడా అడుగుతుంటారు. నెక్స్ట్ 8th క్వశ్చన్ చూస్తే లాటస్ రెక్టమ్ మీద అడుగుతుంటారు. లాటస్ రెక్టమ్ యొక్క డిస్టెన్స్ యొక్క లెంత్ ఏంటి, డయామీటర్ ఉంటే సర్క్యులరా, ఎలిప్స్, హైపర్బోలా అంటాడు. సో ఎసెంట్రిసిటీ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఆఫ్ ది లాటస్ రెక్టమ్ ఈక్వల్ టు 2b స్క్వేర్ బై ఏ ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు. సో ఎల్ ఈక్వల్ నథింగ్ బట్ 4f ఉంటే ఏమంటారు. సో ఈ విధంగా వచ్చేసి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి అడగడం జరుగుతుంది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ సిఎస్ అకాడమీ వీడియో ఆఫ్ డ్రాయింగ్ దట్ ఈస్ కోనికల్ కర్వ్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సెషన్లో నేను ఏం డిస్కస్ చేస్తానంటే ప్రొసీజర్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఎలిప్స్, సర్కిల్, పారాబోలా, హైపర్బోలా. ఇవి వచ్చేసి కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి కూడా కావాల్సినటువంటి ప్రొసీజర్ని వచ్చేసి నెక్స్ట్ సెషన్లో డిస్కస్ చేస్తాను. సో యాక్చువల్గా వచ్చేసి మన కోనికల్ కర్వ్స్లో క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఇదే పార్ట్ని ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసిన పార్ట్స్ నుంచే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఈ ప్రొసీజర్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అవసరం లేదు, రావు అసలు. ఓకేనా, సో కాబట్టి వీటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి. ఈ వీడియో తర్వాత ఎప్పుడైనా టైం కుదిరినప్పుడు చేస్తాను. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్స్ అలాట్.